12 ماہ میں کتنی مرتبہ، اب تک زندگی میں کتنی دفعہ موت کو یاد کیا، ملک الموت علیہ السلام کے آنے کو یاد کیا، نزا کی سختی کو یاد کیا، یا اس معاملے میں متفکر رہے کہ موت کے وقت کہیں میرا ایمان برباد ہو گیا تو میرا کیا بنے گا؟ کبھی سوچا کہ یہ گناہوں کا ایک طویل سلسلہ، اللہ کی نافرمانی ایک طویل سلسلہ کہیں میرے ایمان کے چراغ کو نہ بجھا دے؟ یہ گناہوں کی جو آندھیاں چل رہی ہے، ذرا اپنے ایمان کے ضعف پر نظر تو کریں۔ نماز ہم سے نہیں پڑھی جا رہی، سچ ہم سے نہیں بولا جا رہا، سچ بولنے جاتے تو گھبراہٹ آتی ہے کہ سچ بولوں گا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا تو جھوٹ بے باکی کے ساتھ، غیبت پیٹ بھر کر، چگلی پیٹ بھر کر، بدگمانی جی بھر کر، بد نگاہیاں کر کے آنکھ تھکتی نہیں، گالیاں دے کر زبان دکھتی نہیں، برائی سن کر کان کو قرار ملتا نہیں، برائی جب تک نہ سن لے۔ اتنی گناہوں کی آندھیاں چل رہی ہیں ہمارے گرد، کبھی غور تو کریں ہم۔ الحمدللہ مسلمان ہمیں غور کرنا چاہیے۔ قبر کا، حشر کا، عذاب قبر کے معاملے میں، موت کی سختی کے معاملے میں، ملک الموت علیہ السلام کے معاملے میں جو کچھ سنا الحمدللہ ہمارے ایمان و اعتقادات کا حصہ ہے۔ ہر مسلمان جانتا ہے یہ سارے معاملات میرے ساتھ ہونے ہیں۔ مسلمان یہ بھی جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نافرمانی یہ ایمان کو برباد کر سکتی ہے، جاننے والے جانتے ہیں، ورنہ یہ تعداد بھی کم نہیں ہے جو بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ ایمان بھی برباد ہو سکتا ہے۔ کیوں نہیں ہو سکتا ایمان برباد؟ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ وہ غیر مسلم کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے تو کوئی مسلمان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ سکتا ہے؟ اس کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا، ہم کیا جانیں؟ ہمارا کون سا گناہ اللہ کو ناراض کر دے اور اللہ کی ناراضگی ہمارے ایمان کی بربادی کا سبب بن جائے؟ علمان والحفیظ ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتے ہیں، یا اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا، ہم کبھی بھی ایمان سے دور نہ ہو، ایمان کبھی ہمارا کمزور نہ ہو، ایمان پر ہمارے کبھی زوال نہ لگے۔ میرے رب کریم ہمارا ایمان ہر وقت ہر گھڑی ترقی کرتا چلا جائے، ترقی کرتا چلا جائے۔ مولا ہمیں گناہوں سے بچا، ہمیں گناہوں سے بچا، تیری نافرمانیوں سے بچا، موت کی سختیوں سے بچا۔ تیرے پیارے حبیب کی دعا کا صدقہ ہم پر موت کی سختی آسان کر دے۔ اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ گر کے توبہ میں پھر گناہ میں مولا اللہ توبہ کرتے ہیں، اللہ توبہ کرتا ہے۔ گر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا مبتلا یا رب، ہو ہی جاتا مبتلا یا رب، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے مولا، سانپ لپٹے نہ میرے لاش سے، قبر میں کچھ نہ ہو سزا یا رب، قبر میں کچھ نہ دے سزا یا رب، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے گناہگاروں کی،
नाम रहमान है तेरा या रब। नाम रहमान है तेरा या रब। सल्लु अलल हबीब तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लु अलल हबीब। मनकुल है हजरत सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब किसी कब्र के करीब खड़े होते तो इस कदर रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक तर हो जाती। इस बारे में आपसे इस्तफसार किया गया कि आप जन्नत और दोज़ख के तस्करे पर नहीं रोते, मगर जब किसी कब्र के करीब खड़े होते हैं तो इस कदर गिरिया वो जारी फरमाते हैं। इसका क्या सबब है? हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने सैयदुल मुबल्लिगीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, बेशक आखिरत की सबसे पहली मंजिल कब्र है। कब्र वाले ने इससे नजात पाई तो ये बात का मामला आसान है, और अगर उससे नजात ना पाई तो बात का मामला ज्यादा सख्त है। हजरत सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब किसी बंदा मोमिन को कब्र में रखा जाता है तो इसकी कब्र 70 गज लंबी और 70 गज चौड़ी कर दी जाती है। इस पर खुशबूदार ठंडी हवाएं चलाई जाती हैं, इसे रेशमी लिबास पहनाया जाता है। फिर अगर इसके नामाए आमाल में कुछ तिलावत कुरान भी हो तो इसका नूर ही उसे कब्र में काफी होता है। और इसकी मिसाल दुल्हन की सी है कि वो सोती है तो इसका महबूब तरीन शख्स ही उसे बेदार करता है, फिर वो इस तरह बेदार होती है गोया अभी इसकी नींद बाकी है। और फाजिर और फासिको काफिर की कब्र को इस कदर तंग कर दिया जाता है कि इसकी पसलियां टूट फूट कर एक दूसरे में पाइवस्त हो जाती हैं। इस पर ऊंट की गर्दन की मानिंद मोटे मोटे सांप छोड़ दिए जाते हैं, वो इनका गोश्त खाते हैं, यहां तक कि हड्डियों पर जरा बराबर गोश्त भी नहीं छोड़ते। फिर गूंगे बेरे और अंधे फरिश्तों को लोहे के गुर्ज देकर उस पर मुसल्लत कर दिया जाता है तो वो इन गुर्जों से उसे मारते हैं। इन्हें सुनाई नहीं देता कि इसकी चीखों पुकार सुनकर तरस खाएं, ना दिखाई देता है कि इसकी हालत जार देखकर इस पर नरमी भरते हैं। उसे सुबह शाम आग पर पेश किया जाता है। ये मेरे मीठे मीठे और प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों का हाल बयान कर दिया। तिलावत कुरान करने वाला एक बंदा मोमिन, एक नेक शख्स जब कब्र में जाता है तो कब्र का मामला उसके साथ कितना उम्दा है, किस कदर कब्र कुशादा और किस कदर कब्र में नूर की तरकीब बना दी जाती है। और जब एक फासिक और फाजिर, एक गुनाहगार शख्स, एक काफिर जब कब्र में जाता है तो उसका किस कदर बुरा हाल है कि कब्र इस तरह दबाती है कि दोनों पसलियां टूटकर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। कितनी कितनी तकलीफ है। हमारे सामने चूहा आ जाता है तो हम कैसे बेकरार हो जाते हैं। एक बिल्ली आती है, जबकि बिल्ली हमसे डरती है, बिल्ली हमसे भागती है। कुत्ता आ जाता है कि कुत्ता भी हमको देखकर भाग जाता है, हम कैसे डरते हैं। एक लाल बेगी आ जाए तो किस तरह हमारी हालत, पांव पर लाल बेग चढ़ जाए बैठे बैठे, हमारी क्या हालत होगी। ये हमारी हालत है। फासिक और फाजिर और काफिर के मुतालिक कि इस पर ऊंट की गर्दन की मानिद मोटे मोटे सांप छोड़ दिए जाते हैं। जी हाँ, ये छोड़े जाएंगे, ये खुद से नहीं आ गए कि हमने कोई चीज मूसी जानवर आ गया और अगर उसको धक्का मक्का हटा दिया तो वो दूर चला जाएगा। ये छोड़े गए, ये अपना काम करेंगे और इनका काम मुर्दे को अजाब देना है।
مردے کو سزا دینا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. سرور ذی شان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے. جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اسے خطاب کرتی ہے، اے آدمی تیرا ناس ہو، تو نے کس لیے مجھے فراموش کر رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں؟ پھر تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اگر وہ مردہ نیک بندے کا ہو تو ایک غیبی آواز قبر سے کہتی ہے،